हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राम जय गौरंगिकाय 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 जया गौरंगिकाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु हरे जी दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, सबको हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा, हरि सुंदर हरे प्रभु कृष्ण। वेलकम, दंडवत प्रणाम एंड अनंत कृष्ण। कृष्णा प्रभु, सुमित्रा हरे माता कृष्णा जी, तप्त कांचन गौरांगी माता जी, एंड हरे दया लक्ष्मी कृष्ण। माता जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु। हरा हरे प्रिया कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जूही जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। आकृति माता जी, जिज्ञासा माता जी, मानसी माता जी, हरे जानवी कृष्ण माता प्रभु। जी, सोनल माता जी, आनंद शरण हरे प्रभु, कृष्ण आनंद प्रभु जी, सागर दंडवत प्रभु, प्रणाम। દંડવત પ્રણામ, હરે કૃષ્ણા, બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન हरे મેન कृष्ण प्रभु जी। રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી માનસી માતાજી, ખૂબ ખૂબ હરે હૃદયપૂર્વકનું કૃષ્ણ સ્વાગત છે આપ પ્રભુજી, સૌનું દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. ભક્તિ શાસ્ત્રીના આ સેશનમાં, જેમાં આપણે મોડ્યુલ પહેલું એટલે કે યુનિટ પહેલો પૂર્ણાહુતિના આરે છીએ. આજ અને કાલ 2 દિવસમાં યુનિટ પૂર્ણ થઈ જશે. તમારું ભક્તિ શાસ્ત્રીનું પહેલું યુનિટ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન તમને બધાને, અને આવતા યુનિટ માટે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ગુરુ ગૌરાંગ ખૂબ ખૂબ આપણને શક્તિ આપે કે આપણે આ જ રીતના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓની ચર્ચાઓ કરતા રહીએ. શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના સાથે મળીને અર્પણ કરશું મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णाचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्या देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद चलो हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सबको प्रणाम। હૃદયપૂર્વકનું હરે સ્વાગત છે આપ કૃષ્ણ સૌનું હમણાં જે જોડાયેલા છે બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે વેલકમ તો हरि बोल। ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ થેન્ક યુ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ અમે ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છો ને એક જ ફોન થી કનેક્ટેડ છીએ અત્યારે પછી આ ચાર્જિંગ ઓછું છે એટલે બીજા કનેક્ટ થોડી વાર કેડે જોડાઈ જઈશું પ્રભુ તમારું તિલક ક્યાં છે નીકળી ગયું પ્રભુ વેર ઇઝ યોર આઈડેન્ટિટી યસ પ્રભુ મેરેજ માં છું અત્યારે હા એટલે પ્રભુ અચ્છા મેરેજમાં તિલક ના કરવાનું હોય એવું હોય મેરેજમાં ના, હંમેશા વધારે કરવાનું થોડું ઘાટું કરવાનું વધારે લોકોને દેખાય એવું નથી પ્રભુ પણ હું છે ને અત્યારે પેલું મોઢું ધોયું હતું ને ફ્રેશ થવા માટે એટલે નથી. ઓકે નો પ્રોબ્લેમ જી પ્રભુ. ચાલો હરે કૃષ્ણ કોણ બચાવશે માયાદેવી થી આપણને તિલક ધારણ નહીં કરીએ આપણે ભૌતિક જગતની અંદર ઓકે આગળ વધીએ નાનું એવું રિવિઝન કરીએ યાદ છે ભાઈ ગઈ વખતે શું ભણ્યા હતા કે બાષ્પીભવન થઈ ગયું છે ચાલો બાષ્પીભવન થઈ ગયું છે કીધું માતાજી માતાજી નું માઇક ચાલુ છે રાધિકા સીતા માતાજી બોલો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ ગયા વખતે પ્રભુજી બુધવારના સેશનમાં કરેલું હતું કે ભગવાન આપણાને કહે છે કે પરમાત્મા હું છું અને ચેપ્ટર 8 અને 13 સુધીમાં એ પણ કહે છે કે પરમાત્મા શું કામ કરે છે પછી તમે બધા ચાર યુગ છે એમાં કયા કયા એના તબક્કા છે તે કે સતયુગમાં ધ્યાન ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ તેના વિશેની ચર્ચા કરેલી પછી ભક્ત સમાનપણે એટલે બ્રોડ હાર્ટ હોય તો તેમાં આપણે પ્રભુપાદજીનું એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું કે પ્રભુપાદજી વૃંદાવનમાં બેસીને પણ એમનો તો ઉદ્ધાર કરી શકતે પણ આપણા બધા માટે એમને આટલી ઉંમરે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈને ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો અને પછી અર્જુનને ચિંતા થાય કે હું શું કરીશ
તો આપણને એ સમજાવેલું કે અર્જુન બધી રીતે અનુકૂળ હતા અષ્ટાંગ યોગ માટે, પરંતુ એ આપણા કરતા વધારે ફેસિલિટી હતી 5000 વર્ષ પહેલા, છતાં એમને અષ્ટાંગ યોગને નકારી કાઢેલો છે. તેની વાત કરેલી હતી. અને વાયુને વશમાં રાખી શકાય છે, પણ આ જે અષ્ટાંગ યોગ છે એટલે મનને કંટ્રોલ કરવું ઘણું મુશ્કેલ છે. ઓકે, એની વાત થેન્ક યુ. કરેલી હતી. હરે ચાલો કૃષ્ણ પ્રભુ. પાસ કરી આકૃતિ માતાજી, થોડુંક એડ કરી દો, પછી આગળ હરે વધીએ. કૃષ્ણ ચાલો. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. આપણે શ્લોક નંબર 36 મનુષ્યના મન વિશે એટલે વાત કરી હતી કે જે મનુષ્યનું મન વિચલિત હોય છે, તો વિચાર તો મનનો ખોરાક છે. ખરાબ વિચારોથી ભરેલું મન હોય તો એ આત્મા સાક્ષાત્કાર થતો નથી. આપણે લેવલ 1માં આપણે માળા કરીએ, લેવલ 2માં આપણે માળા કરીએ છીએ, એના કારણે આપણે ટકી રહેલા છે. એટલે જપના બળે જ આપણે અત્યારે ટકી રહ્યા છીએ. અને બીજું એ હતું કે મનના સંયમ વગર યોગ અભ્યાસ એ સમયનો અપવ્યય છે. અને એમાં આપણે એક અગ્નિનું ઉદાહરણ આપેલું હતું કે અગ્નિની અંદર પાણીમાં આપણે પાણી રેડીએ તો અગ્નિ સળગાવીએ, બંનેનું ભેગું થવું એ શક્ય નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. તમને બાકીના બધાને ખબર છે કે તમે આ હેન્ડ રેઝ કરો છો એના માર્ક તમારા કાઉન્ટ થવાના છે? તમારા ભક્તિ શાસ્ત્રીના સર્ટિફિકેટમાં તમે કેટલું પાર્ટિસિપેશન કર્યું છે, તો એ પાર્ટિસિપેશન ના માર્ક્સ હોય છે, અને ઓવરઓલ પર્સન્ટેજમાં એનો ઘણો મોટો રોલ છે. એકચ્યુઅલી તમે એન્ડ્રેસ કરીને જે આન્સર આપી રહ્યા છો એ રેકોર્ડ થાય છે કે કેટલા લોકો એન્ડ્રેસ કર્યા હતા, કેટલા લોકોએ આન્સર આપ્યા છે. તમને ખબર છે ભક્તિ શાસ્ત્રી શરૂઆત થઈ ત્યારે આપણે આ બધી ચર્ચા કરેલી છે એકચ્યુઅલી, કે આ બધી વસ્તુના માર્ક્સ છે. એટેન્ડ તમારું રિઝલ્ટ બનશે તો રિઝલ્ટની અંદર OBA1, OBA2, CBA, બરાબર, એના પછી તમારી સાધના, શ્લોકા એક્ઝામ અને છેલ્લે એટેન્ડન્સ, 6 ક્રાઇટેરિયામાં તમારું રિઝલ્ટ બનશે. અને 6 માંથી એક ક્રાઇટેરિયા તમે બાકીનું બધું કર્યું, પણ ધારો કે તમારું પાર્ટિસિપેશન નથી, તો તમને એ યુનિટ આખો રિપીટ આવી શકે છે. ખબર છે તમને? તમારું કોઈ એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન નથી, તમારી એટેન્ડન્સ નથી, તો આખો યુનિટ તમને આખો રિપીટ આવી શકે છે. એનું રિઝલ્ટ જનરેટ નથી થતું. તમને ખ્યાલ હશે કદાચ આ વસ્તુને, ના ખબર હોય તો. એટલે પાર્ટિસિપેશન, એક્ટિવ પાર્ટિસિપન્ટ ઇઝ કમ્પલસરી ઇન ભક્તિ શાસ્ત્રી. આ લેવલ 1 કે લેવલ 2 નથી કે તમે આવશો અને ખાલી સાંભળો અને જતા રહ્યો. નો, ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. ઓકે, ચાલો. તો 6થો અધ્યાય ચાલી રહ્યો છે, અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ. શરૂઆતના જે શ્લોકની અંદર ભગવાન અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રગતિ કરવા માટેની વાત કરે છે, પણ શરૂઆત કરે છે કે ભાઈ કર્મ છોડવાનું નથી. બરાબર, ત્યાંથી શરૂઆત થઈ હતી આ અધ્યાયની. બરાબર. અને ભગવાને પછી યોગારૂઢ કોને કહેવાય, યોગારૂઢ શું કોને કહેવાય એ વાત થઈ. પછી યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, આ બધી ચર્ચા થઈ. અને અત્યારે જે વિભાગમાં આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ચર્ચા કરી, અર્જુન દ્વારા આ અષ્ટાંગ યોગને નકારવામાં આવ્યો કે પ્રભુ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, તમે કયો છો પણ હશે નહીં, મન બહુ ચંચળ છે. બરાબર, મનને કંટ્રોલ કરવું એ વાયુને કંટ્રોલ કરવા કરતા પણ અઘરું છે. તો ભગવાને શું કીધું? ના ના, તું ખોટો છો. આવું કીધું ને ભગવાને? શું કીધું અર્જુનને? એને તું ખોટો છો. શું ભગવાને કીધું? કીધું કે સાચી વાત છે. અસંશયમ હિ મહાબાહો, એમાં કોઈ સંશય હા, નથી. તારી વાત સાચી છે. એક્ઝેક્ટ અર્જુન. હા, તારી વાત સાચી છે અર્જુન. તું જે કે છો અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ, તારી વાત સાચી છે. પણ રસ્તો પણ ભગવાને આપ્યો ને, અભ્યાસ એને તો કોન્તે વૈરાગ્ય ચ ગુહ્યતે. અભ્યાસ મીન્સ ડૂઝ, વૈરાગ્ય મીન્સ ડોન્ટ. બરાબર, શું ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ કોણ આપે? અભ્યાસક્રમ કોણ આપે? જાતે ડિઝાઇન કરી શકાય ઘરે બેઠા બેઠા? ભાઈ 10માં બાળક આવી ગયું, અભ્યાસક્રમ હવે હું જાતે ડિસાઇડ કરીશ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? અભ્યાસક્રમ કોણ ડિસાઇડ કરશે? NCERT, યુનિવર્સિટી. ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી. તો એમ ભક્તિમાં તમે આવ્યા, તમારે ભગવાનને શરણે જવું છે, આધ્યાત્મિકતામાં પ્રગતિ કરવી છે, તો અભ્યાસ એને તો કોણ? ભગવાને તો કીધું ભાઈ અભ્યાસક્રમને ફોલો કરવાનો છે. પણ એ અભ્યાસક્રમ કોણ ડિઝાઇન કરીને આપશે? તો ભગવાન એના માટે 4થા અધ્યાયમાં કીધું ને, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિન તત્વદર્શિન. કે ઓલરેડી, બરાબર, જે આ અભ્યાસક્રમને ફોલો કરીને આવ્યા છે, તો સ્કૂલમાં, યુનિવર્સિટીમાં એડમિશનમાં તમે લો, બરાબર, તો ત્યાં રહેલા પ્રોફેસર ઓલરેડી એ અભ્યાસક્રમને ભણીને આવ્યા છે.
મેડિકલ કોલેજમાં તમે એડમિશન લો તો ત્યાં તમને ભણાવવા વાળા પ્રોફેસર ઓલરેડી ડોક્ટરીનું ભણીને આવ્યા ને, MBBS 5.5 વર્ષ કરીને, એના પ્રોફેસર પાસેથી, એના પ્રોફેસર એના પ્રોફેસર પાસેથી, એના પ્રોફેસર એના પ્રોફેસર પાસેથી, બરાબર ને? સેમ વે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ છે. અભ્યાસ એને તું કોણ થયા એટલે અભ્યાસ એટલે એવું નહીં કે જાતે અભ્યાસ કરી લે, નહીં નહીં, એ મતલબ નથી થતો. બરાબર. શ્રી પ્રભુપાદજી તમે એ શ્લોક વાંચજો 4.34 ને, એ જ છે ને? તદ્વિધિર પ્રણિપાતે નંબર સાચો છે ને? 4.34, બરાબર ને? જી પ્રભુજી. હા. Yes. ઓકે. એના તાત્પર્યમાં એક સેન્ટેન્સ બહુ જ મહત્વનું છે. એના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ એક સેન્ટેન્સ બહુ જ મહત્વનું આપે છે. ત્યાં સ્વતંત્ર અધ્યયનને નકારવામાં આવ્યું છે. બરાબર વાંચજો, બરાબર ને? છે ને? તમે શ્લોકની પરીક્ષા હમણાં આપી રહ્યા છો તો હું તમને વારંવાર આ એક પોઈન્ટ યાદ દેવડાવું છું, ભાઈ તમે આ બોલો, કારણ કે એ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. સ્વતંત્ર અધ્યયનને નકારવામાં આવ્યું છે. મતલબ ભગવદ્ ગીતા બજારમાંથી લઈ આવીને ઘરે વાંચીને કોઈ વ્યક્તિ સ્કોલર ના બની શકે. પછી નામની આગળ લગાડી દે આચાર્ય ફલાણા ફલાણા, બરાબર? કોઈ નામની આગળ સદગુરુ લગાડી દે, કોઈ નામની આગળ શ્રી શ્રી લગાડી દે. હુ ઇઝ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર? સદગુરુ કોણ છે? તમે કઈ પરંપરામાંથી જ્ઞાન લીધું છે? કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં બહુ ક્લિયરલી ભગવાન કીધું છે, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ. બરાબર? જેટલા પણ વૈદિક સાહિત્ય શાસ્ત્ર આપેલા છે એની અંદર જે કઈ ચર્ચા થઈ છે, વિદુરજીની હોય, મૈત્રેયજીની હોય, સુખદેવજી બોલતા હોય, પરીક્ષિત મહારાજ બોલતા હોય, બરાબર, આ બધા જ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવે છે. ઓથેન્ટિક પરંપરાના એક ભાગ છે આ બધા જ, અને એમાંથી જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બરાબર? તો કોઈ એમ કે ના ના, હું એક નદી કિનારે બેઠો તો અને મને જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું, બરાબર, આવો એક મત પંથ ચાલે છે. મોટા પહાડ ઉપર એનું હેડ ઓફિસ છે. ધ્યાન ક્યાં કરવાનું? તો કે એક નાના પ્રકાશ પુંજમાં ધ્યાન કરવાનું. ભગવાન કોણ છે? તો પ્રકાશ પુંજ. આ કરવાથી કોઈ દી શાંતિ પ્રાપ્ત ન થાય. ભલે નામ અંદર શાંતિ હોય, પણ શાંતિ કોઈ દી પ્રાપ્ત ન થાય. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તમે સમજી શકો, બહુ બુદ્ધિશાળી છો. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે શરૂઆત કરનાર વ્યક્તિ છે એવું માને છે કે આ જ્ઞાન મને સ્વતઃ પ્રગટ થઈ ગયું, બરાબર? તો અભ્યાસ એને તો કોણ તે? અભ્યાસ ભગવાન આપશે. સિલેબસ બાય કૃષ્ણ. કૃષ્ણ દ્વારા 4 યુનિવર્સિટી બનાવવામાં આવી, બરાબર? બ્રહ્મ, શ્રી, રુદ્ર, કુમાર, 4 યુનિવર્સિટીમાં સિલેબસ આપ્યો. સેમ સિલેબસ છે 4. તમને જ્યાં અનુકૂળ આવે ત્યાં એડમિશન લઈને ભણી શકો છો, બરાબર છે? તો આગળ હવે અર્જુન કે છે કે મનુષ્યનું મન, ભગવાન કે છે મન અસંયમિત છે, તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ છે. મન અસંયમિત હોય તો આત્મ સાક્ષાત્કાર ઇમ્પોસિબલ. આ શ્લોક લેવાઈ ગયા છે લાસ્ટ ટાઈમ, બરાબર છે ને? 36મોય લેવાઈ ગયો છે ને? 37મોય લેવાઈ ગયો, બરાબર? તો હવે અર્જુન 37 લેવાઈ ગયો છે, બરાબર? તો અર્જુન 37 માંથી લઈને 45મા શ્લોકમાં અર્જુન ચિંતા વ્યક્ત કરે છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન અભ્યાસ કરો, અને અભ્યાસ માટે શું? તો કે ગુરુ પાસે જાઓ. તદ્વિધિ પ્રણિપાતે. અચ્છા, ગુરુ આપણને શું ઉપદેશ આપશે? તો કે ભગવાન કૃષ્ણએ જે આપેલો છે એ ઉપદેશ આપશે. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણિતમ, બરાબર? અચ્છા, ભગવાન શું કે છે? તો કે મન્મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, બરાબર? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, બરાબર? ભગવાન આપણને આપણો ઓરિજિનલ જે પરોધર્મ છે એ કે છે. પરોધર્મ શું છે? પરોધર્મની વ્યાખ્યા શું છે? વોટ ઇઝ ધ પરોધર્મ? એનીબડી નો શ્લોકા? હા, તો શ્લોક આવડવો જોઈએ આપણને. આપણો પરમ ધર્મ ક્યાં લખ્યો છે? બીજા બધાને કેટવ ધર્મ કહેવાય, એ તો ખબર છે ને? શ્રીમદ ભાગવતમ 1.2 કેટવ. પરોધર્મ જુહી માતાજી બોલો. મને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મને શ્લોક નથી આવડતો, પણ પરમ ધર્મ એટલે જેમાં આપણે ભગવાનની સાક્ષાત સેવા કરવી, મતલબ એક્ટિવલી આપણે ભગવાનની સેવા કરવી, એમ. ઓકે, બરાબર છે. શ્લોક આરાધિકા માતાજી બોલો. પ્રભુજી શ્લોક તો નથી યાદ આવતો, પણ ધર્મ એટલે તમે એવું કીધેલું કે શાશ્વત કે સનાતન ધર્મ, જે ચેન્જ ના કરી શકાય. બરાબર છે. શ્લોક સવે શ્લોક પંસા પરો ધર્મ. પછી
હવે એ તો બોલો. મને લાગ્યું પ્રભુજી કે ભાગવતમ નો છે એવું થયું હા, તો ભાગવતમ નો શ્લોક જ છે ને, સવે છે. પુંસા પરો હું ધર્મ. હું ભગવદ ગીતામાંથી વિચાર્યા કરતી હતી પ્રભુજી એટલે ભગવદ ગીતામાંથી તમારે આપવું હોય તો સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ પરિત્યજ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. આ શ્લોક ધર્મની વ્યાખ્યા આપે છે. ભગવદ ગીતામાંથી આપવું હોય તો તમારે, ભાગવતમ માંથી આપવું હોય તો પ્રભુપાદ આપે છે સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિ અધોક્ષજે. બરાબર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અધોક્ષજની જે ભક્તિ છે દેટ ઇઝ ધ પરો ધર્મ. બરાબર. તો અર્જુન ભગવાનને કહે છે ભગવાન બરાબર છે, તમે જે અત્યાર સુધી સમજાવ્યું છે બરાબર, પણ ધારો કે એમાંથી પતન થયું, અસફળ યોગીની ગતિ શું થશે? બરાબર. અસફળ મન ના લાગવાના બે કારણો તમે મને કહો. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે શીખી ગયા છે, રેઝ યોર હેન્ડ. આત્મ સાક્ષાત્કારની પદ્ધતિ શરૂઆતમાં તો ગ્રહણ કરી, પણ પછી એમાં પતન થયું, એના બે કારણ કયા? રેઝ યોર હેન્ડ. ચંદ્રિકા માતાજી, કયા બે કારણ છે બોલો? પ્રભુજી કારણ નહીં પણ પરમો ધર્મ નો શ્લોક કહેતા હતા નહીં ને. નહીં, એ પતી ગયું, એ પતી ગયું. મોડા જાગ્યા છો. ચાલો, તમે અમને બે કારણ કહો કે કેના કારણે આપણું મન ભગવાન તરફ નથી જતું. વાય? એટલા માટે જ છે ને ભાગવતમની શરૂઆતમાં પહેલા સ્કંદમાં આપણા વખાણ કરવામાં આવ્યા છે. મંદ ભાગા, મંદ બુદ્ધિ, મંદ આયુષ્ય. કાલે શું જમ્યા હતા એ આપણને યાદ નથી રહેતું. આપણી આટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ છે. બરાબર. તમારી સામે જે શ્લોક ખુલ્લો છે એ શ્લોકની અંદર એનો જવાબ છે, અને આ શ્લોક ઉપર ગયા વખતે આખા 1 કલાકમાં ખાલી 4 શ્લોક લીધા છે, ખાલી 4. આ શ્લોક સામે ખુલ્લો છે, એમાં 2 શબ્દ છે તમારે બોલવાના હતા, હરે કૃષ્ણ સિમ્પલ. પ્રભુજી એ સિવાય ભાગવતમાં પેલા અધ્યાયના બીજા પેલા સ્કંદના બીજા અધ્યાયમાં 28મો 29મો શ્લોક છે પરમો માતાજી, ધર્મ જે વિશે જે પ્રભુજી. જે ચર્ચા ચાલે છે એ ચર્ચાને સ્ટીક રહો. એ ચર્ચા પતી ગઈ. અત્યારે હું પૂછું છું એનો આન્સર આપો. અત્યારે ચર્ચા ચાલે છે, તમે એનો જવાબ આપો કે મન નથી લાગતું એનું કારણ કહો. ડાયવર્ટ ના થાવ તમે. ડોન્ટ ડાયવર્ટ. હવે તો કહો તમારી બે. બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓશિકતાને કારણે મન ચંચળ છે અને અતિ- અસ્થિર છે. એક ભૌતિક છે આસક્તિ કારણ ને અશ્રદ્ધા. અયતિ નોટ અસફળ. ના બનાવવાનું આ પરિણામ છે. ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આળસ. નોટ ના બનાવવાનું આ યતિ એટલે પરિણામ આળસ, છે. આળસ થાય આળસ. પ્રભુજી. એક છે અયતિ, અયતિ હા. અયતિ, અને ચલિત અને અને ચલિત બીજું છે ચલિત માનસ. ચલિત. આ નોટ ના બનાવવાનું પરિણામ છે. પેલું મોડ્યુલ આખું પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે, હજી આપણે ગંભીર નથી, આપણે સિરિયસ નથી. બરાબર. અયતિ, આપણે એના માટે યતન નથી કરતા, મહેનત નથી કરતા, આળસ. અને બીજું ચલિત માનસ. બરાબર, મનનો કંટ્રોલ તો કરશો પણ ડિસ્ટ્રેક્શન હંમેશા રહેશે, દેટ ઇઝ ચલિત માનસ. આ ચર્ચા થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આગળ વધીએ 38મા શ્લોકની અંદર. આગળના શ્લોકની અંદર ચર્ચા આગળ ચાલે છે ને અર્જુન એક એનાલોજી લઈને આવે છે. ભગવાનની સામે ચિંતા વ્યક્ત કરીને, બરાબર, તો અર્જુન કહે છે કે મહાબાહો કૃષ્ણ, શું અધ્યાત્મ પ્રાપ્તિના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થયેલો એવો મનુષ્ય, શબ્દ વાપર્યો છે આની અંદર. બરાબર. ઉભય, ઉભય એટલે બંને. બરાબર. કચ્ચિત ન ઉભય વિભ્રષ્ટ. બરાબર. છિન્ન ભ્રમ ઇવ નશ્યતિ, અપ્રતિષ્ઠો મહાબાહો, વિમૂઢો બ્રાહ્મણ પથી. કે જે ભાઈ બ્રાહ્મણ પથી છે, મતલબ આધ્યાત્મના માર્ગ ઉપર જે ચાલી રહ્યા છે, મતલબ આપણે બધા બ્રાહ્મણ પથી, પરમ બ્રહ્મને પામવા માટે જે નીકળ્યા છે, તો આપણે બધા બ્રાહ્મણ પથી કહેવાય. તો આ બ્રાહ્મણ પતિ જે લોકો છે, બરાબર, હવે આ બધા મનુષ્યો આધ્યાત્મિક તથા ભૌતિક બંને સફળતાઓમાંથી પતન પામતો નથી, છિન્નભિન્ન થયેલા વાદળની જેમ નષ્ટ થતો નથી. અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન, અધ્યાત્મમાં આવી તો ગયા, તમે કીધું એ પ્રમાણે, ગુરુના આદેશ પ્રમાણે, પણ પછી એવું થયું કે અધ્યાત્મમાં આવી ગયા, ભક્તિ એટલી સારી થઈ નહીં, ભગવત સાક્ષાત્કાર થયો નહીં, અને અધ્યાત્મમાં આવી ગયા તો ભૌતિકતામાંથી વિરક્તિ આવી, ભૌતિકતામાં એટલું ધ્યાન ના દીધું, તો જે ભૌતિક લોકો, શ્રી પ્રભુપાદજી
ભાવાર્થની અંદર સમજાવે છે કે પ્રગતિ કરવાના બે માર્ગ છે. એક તો ભૌતિક પ્રગતિ છે અને બીજું આધ્યાત્મિક પ્રગતિ છે. બરાબર. તો જે ભૌતિકવાદી લોકો છે એને કઈ અધ્યાત્મમાં રુચિ ન હોય. પૈસા પૈસા પૈસાની પાછળ પડેલા છે. તમે કહો સવારે 3 વાગે મંગળા આરતીમાં ઉઠવું છે તેને એમાં કઈ ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય. એને તમે એમ કહો સવારે 3 વાગે ઉઠવું છે, બરાબર, ને બિઝનેસ ડીલ કરવાની છે, તો ઉઠશે એ લોકો. ભગવાન માટે ઉઠવા માટે, અધ્યાત્મમાં માટે એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી. બરાબર. તો અહીંયા આપણને પ્રભુપાદ સમજાવે છે ભાવાર્થમાં કે ભાઈ એના આર્થિક વિકાસમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય. અને જે લોકો અધ્યાત્મમાં આગળ વધતા હોય એને ઓલામાં ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય. એને ખબર છે કે ભાઈ સવારનો ટાઈમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને જપ માટે છે. બરાબર. તો ભૌતિક કાર્ય ધીમે ધીમે ઓછા થઈ જશે, બંધ થઈ જશે. હવે ભૌતિક કાર્ય ઓછા થઈ ગયા, બંધ થઈ ગયા, તો એના કારણે મળતું જે રિઝલ્ટ છે એ મળ્યું નહીં. સામે આધ્યાત્મિકમાં માળાઈ કઈ હરખી થતી નહોતી. બરાબર. તો કઈ ભગવત સાક્ષાત્કાર થયો નહીં. તો પાવાને બેય બગડ્યા. અર્જુન એમ કે છે ભગવાનને, ના આ બાજુ કાંઈ નહીં, ના આ બાજુ કાંઈ નહીં. ધોબીનો કૂતરો ઘરનો નહીં, ગાંઠનો નહીં. બરાબર. ધોતી પહેરી લીધી ને કંઠી ધારણ કરી લીધી ને તિલક કરી લીધું ને ભગત બની ગયા. ભગત તો બની ગયા પણ માળાના ઠેકાણા નથી. બરાબર. ગામની વચ્ચે તો ભગત બનીને રહીએ છીએ પણ પછી એકાંતની અંદર એ જ રીલ્સ ને એ જ બધું ચાલુ છે. બરાબર. તો કહેવાતા ભગત બને, કહેવાય ડેન્ટિંગ પેન્ટિંગ વાળા. બરાબર. આપણે કહેવાય અમુક લીલા પ્રભુની ભાષા પ્રમાણે ડેન્ટિંગ પેન્ટિંગ. 500 રૂપિયામાં ભગત તૈયાર. બરાબર ને. જનરલી 300 રૂપિયાની ધોતી આવે, 150 રૂપિયાનો કુર્તો, 50 રૂપિયામાં બીજું બધું કંઠી ને તિલક કરી લો ધોતી. બરાબર. રેડી, ભગત તૈયાર 500 રૂપિયામાં. પણ તો એનો મતલબ ના આ બાજુ ના આ બાજુ ના. બરાબર. એવી ભક્તિ કરીને કઈ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર ના થયો અને આ બાજુ ભૌતિકતાએ છોડી દીધી તો એમાંથી કઈ ના મળ્યું. તો અર્જુન ભગવાન કે છે કે આ તો એવું થયું ને ભગવાન, કે વાદળ જેમ છૂટું પડી ગયું. બરાબર. નો એ વરસી શક્યું અને કઈ નહીં, અને સૂર્યના તાપથી બરાબર કે બાષ્પીભવન થઈ ગયું. એટલા માટે તો ઉદાહરણ શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં સમજાવે છે. છિનભિન થયેલું જે વાદળ છે, જો બધાની ભેગું રહ્યું હોત તો વરસાદ વરસી જાય. બરાબર. તો આ તો છૂટું પડી ગયું. છૂટું પડી ગયું તો નો એમાંથી વરસાદ વરસ્યો, વાદળ નાનું હતું અને પવનના ઝપાટામાં ઉડી ગયું. બરાબર. એટલા માટે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. અર્જુન એનાલોજી આપીને ભગવાનની સામે ચિંતા વ્યક્ત કરે છે શું થશે. બરાબર. આ લોકો આવી તો ગયા છે ભક્તિમાં, બરાબર, પણ હજી માળામાં સિરિયસ નથી, હજી ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં એટલા સિરિયસ નથી. હજી રીડિંગ બધાનું સરેરાશ રીડિંગ જોવો તો 45 મિનિટથી વધારેનું કોઈનું રીડિંગ દેખાતું નથી સાધના ચાર્ટની અંદર. જયારે સર્વે કરવામાં આવે તો એવું કોઈનું ખાસ રીડિંગ નથી. જે મિનિમમ 2 કલાકનું રીડિંગ જોઈએ, 120 મિનિટનું રીડિંગ મિનિમમ જોઈએ, તો એવું રીડિંગ દેખાતું નથી. બરાબર. ઓબીએ હજી ઘણા બધાના સબમિટ કરવાના બાકી છે. બરાબર. હજી ઘણા બધા શ્લોકની એક્ઝામ આપવાની શરૂઆત નથી કરી. ઘણા બધા વિરલાઓ છેલ્લે છેલ્લે જાગ્યા છે. પ્રભુજી આજ લઈ લેશો, પ્રભુજી રોજ શ્લોકની એક્ઝામ લો છેલ્લે છેલ્લે. 6 મહિનાથી એક્ઝામ ચાલતી હતી ત્યારે આપણે ગંભીર નથી થયા, પણ હવે છેલ્લે 6 દિવસમાં આપણે એક્ઝામ આપી દેવી છે. બરાબર. ખરેખર આધ્યાત્મિકતામાં આવી રીતના આગળ આપણે નહીં વધી શકીએ. ભલે કદાચ પેલું મોડ્યુલ તમે ધક્કા ગાડીથી પૂરું કરો, પણ મારા શબ્દ તમે યાદ રાખજો, તમે છેલ્લા મોડ્યુલ સુધી સાથે નહીં હોય. બરાબર. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે હમણાં ભક્તિ શાસ્ત્રીની એક બેચ પૂરી થઈ. બરાબર. જેની અંદર ટોટલ 38 કેન્ડિડેટથી અમે શરૂઆત કરી હતી. 38 રિઝલ્ટ 3 જણાના આવ્યા છે. ઓનલી 3. બરાબર. બાકીના 6 છે એ ઓલરેડી જૂના કેન્ડિડેટ. ટોટલ 9 ના રિઝલ્ટ આવ્યા. પણ મેં જે બેચ શરૂઆત કરી હતી એની અંદર ટોટલ 38 કેન્ડિડેટ લઈને શરૂઆત કરી. એમાં ઘણા બધા વિરલાઓ અત્યારે આપણી વચ્ચે છે. ક્યાંય પેલા યુનિટમાં હતા, અહીંયા પેલા યુનિટમાં પાછા બેઠા છે. પાછા 2 વર્ષ પછી પાછા ન્યા છે. હજી પેલું યુનિટ જ કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા છે આની અંદર. વિડીયો ચાલુ છે, ઘણા બધા જો દેખાય છે. ક્યાંય પેલા યુનિટમાં હતા, 2 4 5 શ્લોક આપ્યા ને ભાગી ગયા, પાછા અહીંયા આવ્યા છે. ક્યાં સુધી તમે કરીશો? અયતિ આ આળસ તમે છોડશો નહીં, તમે સિરિયસ નહીં થાવ તો તમે પાછા આ વખતે તમે છેલ્લા મોડ્યુલમાં નહીં હોય. લખીને રાખો. સહેલું નથી, એટલે જ આટલી મોટી બેચ શું કામ ચાલુ કરીએ 50-50 ની. ભક્તિ શાસ્ત્રીની તો 20 નું જ હોય. 50 અમને ખબર જ છે કે આ 53 માંથી છેલ્લે 20 નહીં હોય છેલ્લા મોડ્યુલમાં. અમારે જે જોઈ છે એ જ મળવાનું જ છેલ્લે.
આમાંથી 10 ના રિઝલ્ટ જનરેટ થશે. 53 ની જે સ્ટ્રેન્થ છે એમાંથી 10 ના ખાલી રિઝલ્ટ જનરેટ થવાના છે. કારણ કે આપણે ગંભીર નથી ને, આપણે છૂટા પડી ગયા છે. આપણને એવું લાગે છે કે હું બે બાજુ પગ રાખી લઉં. એક વસ્તુ સમજી લો, બે બાજુ પગ રાખીને નહીં ચાલે. તમને એમ લાગે કે હું ભૌતિકતામાં ડૂબકી મારી લઈશ અને હું આધ્યાત્મિકતામાં હું માળાએ કરી લઈશ ને ભક્તિ કરી લઈશ ને ભક્તિ શાસ્ત્રી કરી લઈશ ને. That is impossible. અને બીજું કે કરવા ખાતર ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવું નહીં, ભક્તિ શાસ્ત્રી કરી અને ખરેખર ભક્તિ શાસ્ત્રી બનવું. અને ભક્તિ શાસ્ત્રી બનવું મતલબ તમારે પેલા એ મંથન કરવાની જરૂર છે કે મારું એક મોડ્યુલ પૂરું થયું તો આ મોડ્યુલના અંતે મારી પાસે શું સેવા છે. ઘણા બધા ને હું રિઝલ્ટ મોકલું છું તો ઘણા બધા મને મેસેજ કરી રહ્યા છે, પ્રભુજી મારા માર્ક બહુ ઓછા છે, પ્રભુજી મારા ઓબીએ તો મેં સરસ લખ્યો હતો, મારા આમાં ઓછા છે, મારી આ. પણ હું એમ કહું કે માર્કની પાછળ દોડવા કરતા તમે એ મનોમંથન કર્યું કે તમારા માર્ક ઓછા હોય કે વધારે હોય વોટેવર, પણ તમારું એક મોડ્યુલના અંતે તમારી પાસે સેવા શું છે. તમે અત્યાર સુધી 6 અધ્યાય તમે શીખ્યા છો, એમાં ઘણા બધા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું છે કે મારા માટે કર્મ કરો. કર્મ યોગ આખો ભણી ગયા તો તમારી પાસે શું સેવા છે? શું તમારી માળાની ક્વોલિટી સુધરી ગઈ છે પેલા કરતા? શું તમારું પેલા કરતા રીડિંગ વધી ગયું છે? ભક્તિ શાસ્ત્રી ચાલુ કર્યું તો એના કરતા રીડિંગ વધી ગયું છે? શું તમારી પાસે પેલા કોઈ સેવા નહોતી, અત્યારે તમારી પાસે 2-4 કોઈ સેવા છે? કોઈ કોહોસ્ટ છે, કોઈ એડમિન છે, અથવા કોઈ લેવલ 1 ના ટીચર બનવાની જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરી છે, એના માટેની નોટ રેડી કરવા લાગ્યા છો તમે લોકો? લેવલ 1 ના જૂના વિડીયો જોઈ અને નોટ તૈયાર કરવા માંડ્યા તમે કે જાન્યુઆરીમાં હું ટ્રાય કરીશ એકાદા અધ્યાયમાં, મને એકાદો અધ્યાય આપજો પ્રભુજી. ખરેખર આ જો થતું હોય ને તો સમજવું કે તમે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આગળ વધી રહ્યા છો. બાકી ખાલી માર્કની પાછળ ના દોડો, ગ્રેડની પાછળ ના દોડો. બરાબર, આ કદાચ અહીંયા તમને A+ આવી જશે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં, A+, A, B, C આ રીતના 4 ગ્રેડ છે. કદાચ તમને A+ પણ આવી જશે ને તોય મતલબ કોઈ નહીં રહે, એનો કોઈ મતલબ નહીં રહે. તમારે એ વિચારવું પડશે મારી પાસે શું સેવા છે, શું સર્વિસ છે. ના હોય તો કઈ ને કઈ સેવા માટે પ્રિપેર થવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર. તો એ કૃષ્ણ મારો સંદેહ છે અને તેને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવા હું આપને વિનંતી કરું છું. એતત મે સંશયમ કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ આ મારો સંદેહ છે. છેતુમ અર્હસી અશેષતઃ, સંપૂર્ણપણે દૂર કરવા હું આપને વિનંતી કરું છું. ત્વત પછી આગળ જે અહીંયા જે શ્લોકમાં છે, ત્વદ અન્ય સંશયમ, ત્વદ અન્ય સંશય, કે આ ડાઉટ બીજો કોઈ દૂર કરી શકે એવો છે નહીં. ચેતા નહીં ઉપપપ્યતે, ચેતા નહીં ઉપપપ્યતે, કોઈ નથી જગતની અંદર. તો પેલા તો આટલો વિશ્વાસ આપણને હોવો જોઈએ. આ ભાવ આપણે અર્જુન પાસેથી લેવાનો છે, આ એટીટ્યુડ. બરાબર, કે ભાઈ કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નહીં. આ વિશ્વાસ આપણને હોવો જોઈએ કે રસ્તો દેખાડશે જ કૃષ્ણ, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. હજી આપણે અહીંયા રસ્તો શોધતા હોય ને અહીંયા રસ્તો શોધતા હોય ને અહીંયા રસ્તો શોધતા હોય તો મતલબ આપને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા નથી. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ. ઉત્તમ રહસ્ય ભગવદ્ ગીતાનું માત્ર એની સામે પ્રગટ થશે કે જે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. ઘણા બધાના વિડીયો ઓફ છે. ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં વિડીયો ઓન ઇઝ કમ્પલસરી, ફરજિયાત વિડીયો ઓન. અને એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરવો, નોટ બનાવી, દેટ ઇઝ કમ્પલસરી. રિમાઇન્ડ આપી દઉં છું તમને લોકોને. તો આ ભાવ આપણે અર્જુન પાસેથી શીખવો પડશે. ઘણા બધાને ભક્તિ શાસ્ત્રી થોડું કડક લાગતું હશે, પણ ખરેખર ભક્તિ શાસ્ત્રી કડક હોવું જોઈએ. બરાબર, કારણ કે આ પ્રભુપાદે ડિઝાઇન કરેલો સિલેબસ છે અને તમે લાઇટલી ના લો. કારણ કે તમે લોકો જયારે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીને બહાર નીકળશો ને તમે કોઈ ટેમ્પલમાં જઈને કોઈને કહેશો ને મેં ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું, તમારી એક અલગ આખી ઇમેજ ઊભી થાય છે. બરાબર, અને ત્યારે 2-4 પ્રશ્ન તમને પૂછશે અને તમે અહીંયા એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ નહીં કર્યા હોય, તમને સામાન્ય પ્રશ્નના જવાબ નહીં આવડે, ત્યારે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે. શું કે ભાઈ આ ઓનલાઈન વાળા બધા આવા જ હોય, ઓનલાઈનમાં કાંઈ ના હોય. બરાબર, એવું ના હોવું જોઈએ. આપણે ખૂબ મહેનતથી પીપીટી ડિઝાઇન કરી છે, ખૂબ મહેનતથી બધા ટીચરો ક્લાસ લઈ રહ્યા છે, 1, 2, 3, 4, 5 રાત દિવસ જાગીને
આની પ્રિપેરેશન કરે. તમે જે પેપર્સ ને બધું આપો છો, રાત દિવસ જાગી જાગીને એને ચેક કરવાના, રિઝલ્ટ બનાવવાના, બરાબર, તો એની પાછળ તમારું એટેન્ટિવનેસ હોવું જોઈએ. નહીતર મેં કીધું એમ કે A+ લઈને કોઈ મતલબ નથી. તમે કહેશો કે મારે A+ છે, પણ તમને 2 પ્રશ્ન પૂછશે કે ધર્મ એટલે શું? ધર્મની વ્યાખ્યા આપણને ખબર નથી. વોટ ઇઝ સનાતન ધર્મ? ધર્મની વ્યાખ્યા ખબર નથી. ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે આપણને ખબર નથી. અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા એટલે શું? બહુ બેઝિક બેઝિક પ્રશ્ન છે, તો આપણે ખ્યાલ હોવા જોઈએ. તો અહીંયા અર્જુનનો જે ભાવ જે છે એ આપણે સ્વીકારવો પડશે કે કૃષ્ણ સિવાય કોઈને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. રસ્તો દેખાડશે તો કૃષ્ણ દેખાડશે. મારે કૃષ્ણ રાખે કે રાખે કૃષ્ણ મારે કે, બરાબર ને? ઇફ કૃષ્ણ પ્રોટેક્ટ સમવન, નો વન કેન કિલ હિમ, બરાબર. એન્ડ ઇફ કૃષ્ણ વોન્ટ ટુ કિલ સમવન, નો વન કેન સેવ હિમ. ઇમ્પોસિબલ. આટલો વિશ્વાસ આપણને કૃષ્ણ ઉપર હોવો જોઈએ. પ્રભુપાદ ભાવાર્થની અંદર સરસ સમજાવે છે, ભાઈ શું કામ કૃષ્ણ સિવાય અન્ય કોઈ તેનો જવાબ ન આપી શકે. ચાલો વાંચીએ થોડોક ભાવાર્થ. કમન, ચાલો હાથ ઊંચો કરો. રેઝ યોર હેન્ડ. કોણ વાંચશે? ફર્સ્ટ એન્ડ્રેસ કોનો છે? તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી માતાજી, ચાલો વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. કૃષ્ણ ભૂત, વર્તમાન તથા ભવિષ્યના પૂર્ણ જ્ઞાતા છે. ભગવદ્ ગીતાના પ્રારંભમાં ભગવાને કહ્યું છે કે બધા જીવો વ્યક્તિ રૂપે ભૂતકાળમાં વિદ્યમાન હતા, વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે અને સંસારના બંધનમાંથી મુક્ત થયા પછી ભવિષ્યમાં પણ વ્યક્તિ રૂપે જ રહેશે. એટલે તેમણે વ્યક્તિગત જીવના ભવિષ્યના પ્રશ્નનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. હવે અર્જુન અસફળ અધ્યાત્મવાદીના ભાવે વિશે જાણવા માંગે છે. કોઈ ન તો કૃષ્ણનો સમોવડ્યો છે અને ન તો કોઈ તેમનાથી શ્રેષ્ઠ છે, અને ભૌતિક પ્રકૃતિની કૃપા ઉપર નિર્ભર એવા મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ તથા તત્વજ્ઞાનીઓ તેમની બરોબરી કરી શકતા નથી. તેથી સર્વ સંશયના ઉત્તર માટે કૃષ્ણનો નિર્ણય અંતિમ તથા સંપૂર્ણ છે, કારણ કે તેઓ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યને સંપૂર્ણપણે જાણે છે, પરંતુ તેમને કોઈ જ જાણતું નથી. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત ભક્ત જ જાણી શકે છે કે કોણ શું છે. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ સિવાય એવું કોઈ નથી કે જે આનો આન્સર આપી શકે. આ વિશ્વાસ આપણને હોવો જોઈએ. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં સમજાવે છે શું કામ આવું, બરાબર. પ્રભુપાદ સરસ સમજાવ્યું કે અર્જુન ને અસફળ અધ્યાત્મવાદીઓનું ભાવિ જોવું છે. ભાવિ ખરેખર કોણ જોઈ શકે? કૃષ્ણ જોઈ શકે, કારણ કે ભૂત, વર્તમાન, ભવિષ્યના પૂર્ણ જ્ઞાતા છે. પૂર્ણ, બરાબર. એવો એકેય સમય નથી જેને કૃષ્ણને, બરાબર, કૃષ્ણને એ સમયનું જ્ઞાન ના હોય. પૂર્ણ જ્ઞાત. એટલે કૃષ્ણ ને અર્જુન પૂછી રહ્યા છે કે તમે કયો, બરાબર. કારણ કે કૃષ્ણ સિવાય, વિચાર કરો, કૃષ્ણને સમજવા બહુ મુશ્કેલ છે. એટલે પ્રભુપાદ અહીં લખે છે, બરાબર, તાત્પર્ય કે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ પણ એની બરાબરી ના કરી શકે. ઇવન વિચાર કરો, માતા પાર્વતી પણ ભગવાનને સમજવામાં, તમને ખ્યાલ છે, બરાબર, નહોતા સમજી શકે. વેરી ડિફિકલ્ટ. વારંવાર માતા પાર્વતી પૂછે છે. એક વખત તો રામચંદ્રજીને ઓળખવામાં ભૂલ કરી ગયા હતા, બરાબર. પછી માતા પાર્વતી શ્રીમતી રાધા રાણી વિશે પૂછે છે, તમે એના વિશે કહો, બરાબર. શિવજી કે નહીં. કૃષ્ણને સમજવા જેટલા મુશ્કેલ છે તો રાધા રાણીને સમજવા તો એના કરતા મુશ્કેલ છે. વેરી ડિફિકલ્ટ, બરાબર. તો નથી કહેતા. માતા પાર્વતી માતા સતી તરીકે હતા ત્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો અને એમનું શરીર છૂટી ગયું. માતા પાર્વતી તરીકે આવ્યા ત્યારે ફરીથી પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભાઈ સમજાવો ને, રાધા તત્વ વિશે જાણવું છે. ત્યારે શિવજી, નારદજી, 4 કુમારો બધા, આજનું જે આ વૃંદાવનમાં તમે જાઓ, કામેશ્વર મહાદેવ છે, એ જગ્યા એ છે કામેશ્વર મહાદેવ, ત્યાં બેસીને રાધા તત્વ વિશેની ચર્ચા. ત્યારે શિવજી, તમને ખ્યાલ છે, શિવજી એક સરસ મજાના સ્ત્રોતમની પણ રચના કરી છે, રાધા કૃપા કટાક્ષ સ્ત્રોતમ, બરાબર. શિવજી સુદ્ધા, બરાબર, રાધા રાણીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા, તમે મારા ઉપર ક્યારે કૃપા કરશો, હું કૃષ્ણને સમજી શકું. કૃષ્ણ સમજવા એ વેરી ડિફિકલ્ટ છે. આપણે કૃષ્ણને સમજી શકતા હોય થોડું ઘણું તો માત્ર ગુરુ ગૌરાની કૃપા છે. નિંદ વૃંદ વંદિતે ત્રિલોક શોક હારિણી પ્રસન્ન વક્ત્ર પંકજ નિકુંજ ભૂવિલાસિની
વ્રજેન્દ્ર ભાનુ નંદિની વ્રજેન્દ્ર સુનુ સંગતે કદા કરીષ્યસી મા કૃપા કટાક્ષ ભાજનમ. સુંદર મજાની સ્તુતિ છે શિવજી દ્વારા જે રચના થઈ છે. એક એક શ્લોકની અંદર શિવજી પ્રાર્થના કરે છે મને ક્યારે ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે, તમે ક્યારે મારા ઉપર કૃપા કરશો, હું તમને સમજી શકું, બરાબર, હું મારા પ્રભુને સમજી શકું. તો પેલા વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે કૃષ્ણ સિવાય અન્ય કોઈ આનો આન્સર ના આપી શકે. સર્વોચ્ચ છે. શું કામ શિવજીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે શિવજી ઇવન વારંવાર 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 કહે છે કે ભાઈ સર્વોચ્ચ છે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ જગન્નાથ ત્વમેવ પુરુષોત્તમ, કે તમે જ છો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, તમે છો. તો તમે જાણી શકો, બરાબર, બીજું કોઈ જાણી ના શકે. આ ડાઉટ માત્ર ને માત્ર તમે ક્લિયર કરી શકો, નોબડી એલ્સ, કોઈ નહીં. હે મહાબાહુ કૃષ્ણ શું એવો માણસ જે ગુણાતીતના માર્ગથી ભ્રમિત થયો હોય, આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક સફળતા બંનેથી દૂર પડી જાય છે અને કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પદ વિનાના વાદળની જેમ નાશ પામે છે. એક્ઝામ્પલ ક્લાઉડ નું આપણે જે સમજ્યા, બરાબર. આગળ ભગવાન અર્જુનને કહે છે, આન્સર આપે છે ભગવાન અસફળ યોગીની ગતિનો જવાબ 40 થી લઈને 45 શ્લોકની અંદર, બરાબર. પાર્થ ને હેવ નામુત્ર વિનાશ તસ્ય વિદ્યતે. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. પાર્થ, હે અર્જુન, એવું ક્યારેય નથી બન્યું કે આ લોકમાં કે પરલોકની અંદર, બરાબર, વિનાશ થયો હોય. નહીં કલ્યાણ કૃત કશ્ચિત, કે જેને ખરેખર કોઈ વ્યક્તિ માટે કલ્યાણ કર્યું હોય, બરાબર, મતલબ કલ્યાણકારી કાર્યોમાં પરોવાયેલો હોય, એની દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. એની કોઈ દિવસ દુર્ગતિ અધોગતિ થાય નહીં, અધોગતિ થાય નહીં. તો હવે આ કલ્યાણ કૃત એટલે કયા કલ્યાણની વાત થાય છે, બરાબર. ખરેખર ભાગવતમની અંદર કલ્યાણ એટલે શું કલ્યાણ, કેવી રીતના કલ્યાણ? ભગવદ્ ગીતામાં અત્યાર સુધી વાત થઈ એટલે કલ્યાણ એટલે શું? માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવાની વાત કરે. વોટ ઇઝ કલ્યાણ? રાધિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કલ્યાણ એટલે જે અહીંયા ભૌતિક જીવનમાં તડપતા છે એ લોકોને ભગવાન તરફ લઈ જવાનો રસ્તો બતાવવાનો, ભગવાનની ભક્તિ શીખવાડવાનો, એ વાસ્તવમાં કલ્યાણ. હરી બોલ, થેન્ક યુ. તો જીવોને ભગવત તત્વ વિશે જ્ઞાન આપવું, આનાથી મોટું કોઈ કલ્યાણ નથી, બરાબર. તો આવા કલ્યાણ કાર્યમાં પોરોવાયેલો હોય એવો અધ્યાત્મવાદી આ લોકમાં કે પરલોકમાં કોઈ દી વિનાશ પામતો નથી. મિત્ર, ભલું કરવા વાળાને કદાપી અધોગતિ થતી નથી. તો એ કઈ ગેરંટી છે કે ભાઈ ભગવત માર્ગ ઉપર આપણે આવી ગયા તો પતન થવાનું નથી. હા, શોર્ટ ટર્મ માટે થઈ શકે, બરાબર, પણ ભગવત ધામ કન્ફર્મ. કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં કોઈ વ્યક્તિ આવ્યો એટલે એનું ગોલોકધામ કન્ફર્મ છે. હવે ઇન્ટેન્સિટી એના ભક્તિ ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે આ જન્મમાં જતો રહીએ, 2-4 જન્મ થશે આગળ, કે હજી હજારો જન્મ થશે. ડિપેન્ડ કરે એની ઇન્ટેન્સિટી, તીવ્રતા, તૃષ્ણા કેટલી છે કૃષ્ણને પામવા માટેની, બરાબર. શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં પેલા પેરેગ્રાફની શરૂઆતમાં જ શ્રીમદ ભાગવતમ 1.5.17 નો રેફરન્સ આપીને સમજાવે છે કે અસફળ યોગીની ગતિનો જવાબ શું છે, બરાબર. વાંચો શ્લોકનો અનુવાદ વાંચો. ત્યાં ત્યક્તા સ્વધર્મ ચરણાંબુજમ હરે, એનો અનુવાદ વાંચો. કોમલ માતાજી વાંચો, અનુવાદ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. અનુવાદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભાવાર્થ, પુત્ર ભાવાર્થ ની અંદર જાઓ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદજીની છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 1.5.17 માં શ્રી નારદ મુનિ વ્યાસદેવને આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે. ત્યક્ત્વા સ્વધર્મ ચરણાંબુજમ હરેર ભગવ ભજનમ પક્વોથ પતેત તતો યદિ યત્ર ક્વ વા ભદ્રમ અબુદ અમુષ્ય કિમ કો વાર્થ આપતો ભજતામ સ્વધર્મતઃ. જો કોઈ મનુષ્ય સર્વ ભૌતિક અપેક્ષાઓને ત્યજીને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને સંપૂર્ણપણે શરણાગત થાય છે તો આમાં તેનું કોઈ નુકસાન કે પતન થતું નથી. બીજે પક્ષે અભક્ત મનુષ્યો પોતપોતાના નિયત કર્તવ્યોમાં પૂરેપૂરા જોડાયેલા રહી શકે છે અને છતાં તેઓ કશું પામતા નથી. ભૌતિક લાભ માટે. થેન્ક યુ. તો આ શ્લોક જે છે શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે અહીંયા ખાતરી આપે છે કે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભાગવતમ અહીં ખાતરી આપે છે.
બરાબર, કે આગલા જન્મમાં નિમ્ન યોનિમાં જન્મ લઈને પણ પેલાની જેમ જ ભક્તિ કરી શકાય. ધીમે ધીમે પાછા એ જ લેવલ ઉપર પહોંચી શકાશે. ડોન્ટ વરી. બરાબર. અને બીજું, ભાવાર્થ ઘણો લાંબો છે. પેરેગ્રાફ નંબર 2 તમે જોવો તો ત્યાં 2 પ્રકારના લોકોની વાત થઈ છે. એક તો સભ્ય અને બીજું અસભ્ય. હવે અત્યાર જેવું નહીં, અત્યારે આપણે સભ્ય એટલે એવું માનીએ કે સભ્ય સમાજ, મોડર્ન સિવિલાઇઝેશન ની વાત કરીએ તો ગાડી હોય, બંગલો હોય, સારા એરપોર્ટ હોય, સારી ટ્રેન હોય, બરાબર, સારા કપડા પહેરતા હોય, તો એને કહેવાય સભ્ય સમાજ. પણ શાસ્ત્ર આ વાત નથી કરતું. શાસ્ત્ર એટલે આ સભ્ય સમાજ નથી. શાસ્ત્ર મુજબ સભ્ય એટલે કે જેનું ચરિત્ર સારું હોય, જે આધ્યાત્મિક જીવન માટે વિચારતો સમાજ હોય, એને સભ્ય સમાજ કહેવાય. તો 2 પ્રકારની વાત છે. એક અનિયંત્રિત એટલે કે અસભ્ય. અસભ્ય લોકોની વાત પ્રભુપાદ પેરેગ્રાફ નંબર 2 ઉપર કરે છે, અને પ્રભુપાદ ત્યાં સમજાવે છે કે જે લોકો 4 વસ્તુની પાછળ પડેલા છે. કઈ 4 વસ્તુ? કઈ 4 વસ્તુની પાછળ આહાર, પડેલા છે? નિંદ્રા, ભય અને મેથુન. હા, 4 વસ્તુ. બરાબર. આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મેથુન. બસ આ અનિયંત્રિત રીતે આની પાછળ પડેલા છે. આને અસભ્ય કહેવાય. અસભ્ય. બરાબર. અને હંમેશા એનું કહેવાય કે નારકીય જીવન એને પ્રાપ્ત થશે આગળ જતા. બીજું, પેરેગ્રાફ નંબર 3 તમે જુઓ તો ત્યાં પ્રભુપાદ લખે છે સભ્ય એટલે કે નિયંત્રિત, કંટ્રોલ્ડ. બરાબર. તો એને પ્રભુપાદ 3 વિભાગ કર્યા છે. સભ્ય 3 કયા કયા? તો કે ભાઈ, એક વ્યક્તિ એવો છે પેલો કે જે શાસ્ત્રને, નિયમોને એને જાણે છે, પણ શેના માટે? તો કે એમાંથી કંઈક મેળવવા માટે. બરાબર. મતલબ એને કહેવાય શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને ભોગ ભોગવવું, એટલે કે પેલા લેવલનું કર્મી, એને કહેવાય કર્મી. બરાબર. અને બીજું ત્યાં પ્રભુપાદ લખે છે કે જે શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરે છે પણ ભૌતિક જગતમાંથી મુક્તિ શોધી રહ્યો છે. મુક્ત. બરાબર. શરીર નથી જોઈતું. મુક્તિ મતલબ એક જ્ઞાની લેવલ ઉપર છે. બીજો લેવલ નંબર 2. અને ત્રીજું પ્રભુપાદ ત્યાં લખે છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતના ભક્તો, જે સૌથી ઉપર છે, ટોપ લેવલ. એટલે સભ્યની અંદર આ 3 કેટેગરી છે. બરાબર. તો પેલું છે સકામ કર્મી, બીજું છે જ્ઞાની, અને ત્રીજું છે ભક્તિ. અને ઇવન પેલી જે કેટેગરી છે કે શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરી અને પોતાના બરાબર ભોગ ભોગવવા માટે, એમાં 2 કેટેગરી છે, સકામ કર્મી અને નિષ્કામ કર્મી. બરાબર. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા રાખનારા અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા ના રાખનારા. અહીંયા એમ કીધું ને, કલ્યાણકારી કાર્યોમાં પરોવાયેલો. પ્રભુપાદ એટલા માટે આ ભાવાર્થ આપે છે કે ભાઈ, કલ્યાણકારી કાર્યોમાં પરોવાયેલો એટલે કોની વાત કરે છે અહીંયા? બરાબર. એટલે પ્રભુપાદે બધા કેટેગરાઇઝ કરીને આપ્યા. ભાઈ, એક તો જો અસભ્ય લોકો છે એ કોઈ કલ્યાણકારી કાર્યમાં પરોવાયેલા નથી, પેલી વસ્તુ. બીજું, સભ્ય લોકો છે તો 3 પ્રકારના છે. બરાબર. કર્મી, જ્ઞાની અને ભક્તિ. એમાં કર્મી છે એ કલ્યાણ કરે છે પણ પોતાના માટે છે. બીજું જે છે જ્ઞાની છે, એમાં પોતાનો સ્વાર્થ છે. પણ ભક્તો એવો કલ્યાણ કરનારા છે કે જે બરાબર એમાં પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ નથી. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે. પૂરો કરો શ્લોક. મમ જન્મની જન્મની હા, એટલા માટે ભક્તિ છે એ સૌથી કલ્યાણકારક માર્ગ છે. તમારી એટેન્ડન્સ તમારા ચેટ બોક્સમાં આવી ગઈ છે. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુની વારંવાર ફરિયાદ હોય છે કે તમે લોકો એટેન્ડન્સ ભરતા નથી, પછી મેન્યુઅલી તમારી હાજરી પૂરતા હોય છે. ચેટ બોક્સમાં જાઓ, સિંગલ ક્લિક કરો, બરાબર, અને તમે એટેન્ડન્સ ભરી દો. બરાબર. કોઈની બિનજરૂરી સેવા લેવી ના જોઈએ કોઈ વૈષ્ણવની, કારણ કે એના માટે એને ઘણો બધો સમય આપવો પડે. બરાબર. એની ચેન્ટિંગમાં અવરોધ થાય, એના રીડિંગનો ટાઈમ તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો, તો આ બધું આપણને અપરાધ લાગે ને. કોઈ વૈષ્ણવની સાધનામાં તમે ખલેલ પહોંચાડી રહ્યા છો, જ્યારે તમે પોતે સિંગલ ક્લિકમાં કરી શકો છો, તો તમે કરજો એટેન્ડન્સ. ઓકે. તો ભક્તિ, શ્રીલ પ્રભુપાદજી છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે ભક્તિ છે એ સૌથી કલ્યાણકારક માર્ગ છે. સૌથી કલ્યાણકારક. ઓકે. તો સાચું કલ્યાણ કોને કહેવાય? એના માટે પ્રભુપાદે લાંબો ભાવાર્થ આપ્યો. જેઓ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ફળદાયી પરિણામો મેળવે છે, those who are after fruitive result for sense gratification may be elevated to higher standard of life.
even to the higher planets, but still, because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. The only auspicious activities are those which lead one to liberation. તો ત્યાંથી જ લીધું છે પપોર્ટમાંથી. હવે આગળ કહે છે ભગવાન આન્સર આપી રહ્યા છે, અસફળ યોગીની ગતિ કેવી થશે. બરાબર. એમાં અસફળમાં પેલા નિયોફાઇટ ની વાત કરે છે. નિયોફાઇટ એટલે નવા નવા ભગત, બરાબર, આપણા જેવા, ખાસ તો મારા જેવા. તમે બધા તો કદાચ ઉન્નત ભક્તો છો, સિનિયર છો ઘણા બધા. હું મારી વાત કરું, નવા નવા ભગત મારા જેવા. તો પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતામ લોકાન ઉષિતા શાશ્વતી સમઃ શુચિ નામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો અભિજાયતે. અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતામ, કારણ કે એને પુણ્ય કર્મ કર્યા છે ને, સુકૃતિઓ અર્જિત કરી છે, સારા કર્મો કર્યા છે, એના કારણે એને શું પ્રાપ્ત થશે? બરાબર. તો કે એવા લોકો, એવા ગ્રહોની અંદર એને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે, ઉપરના લોકોમાં. બરાબર. કે જ્યાં પુણ્ય કરેલા લોકો જાય. કોણ જાય? સ્વર્ગમાં. સકામ કર્મ કરવાથી સ્વર્ગમાં જઈ શકાય છે. બરાબર. તો અને ત્યાં ઘણા બધા સમય સુધી રહેવામાં આવશે. ઉષિતા શાશ્વતી સમા, ઘણા બધા વર્ષો સુધી ઉપરના લોકમાં જવાનું, સ્વર્ગની અંદર મજા મજા કરવાની, તા થઈ થા મદિરા ને બધું ઘણું બધું હોય, કારણ કે આના કરતા વધારે ત્યાં ભોગવવાની વસ્તુ અવેલેબલ છે. સ્વર્ગ એટલે શું? સ્વર્ગ એટલે બીજું કાંઈ નહીં. બરાબર. ઘણા બધા લોકો અમેરિકાથી કેનેડા જતા રહે છે. કેનેડા ઘણા બધા, સોરી, ભારતમાંથી કેનેડા જાય, ભારતમાંથી અમેરિકા જાય. શું કામ જાય? કે અહીંયા કરતા વધારે ત્યાં જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લાઈફ છે એ સારી છે. બરાબર. લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ છે આપણા કરતા સારું છે. બસ એના કરતા થોડુંક વધારે લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ સારું છે ઉપર સ્વર્ગમાં. બીજું કાંઈ છે નહીં, આટલો જ ડિફરન્સ છે. લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ થોડું વધારે, પણ જેટલું લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ વધારે સારું હોય, સામે ભોગોમાં ડૂબવાની ચાન્સીસ પણ એટલા વધારે છે ને. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝની અંદર ખૂબ અઘરું છે ને ભક્તિ કરવી. તો પ્રભુપાદ જેવા આચાર્યો ગયા, કૃષ્ણની ઓળખાણ કરાવી. બાકી કોણ અમેરિકામાં, ન્યુયોર્કમાં જઈને ભક્તિ કરી શકે? હરે કૃષ્ણ કોણ કરી શકવાનું હતું? લોસ એન્જલસમાં જઈને કોણ રથયાત્રા કાઢી શકે? ફ્રાન્સમાં કોણ રથયાત્રા કાઢી શકે જગન્નાથજી? તો પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય આવે કે આ વસ્તુ તે ખરેખર ઇમ્પોસિબલ છે, કે એમને શક્ય કરીને બતાવ્યું છે કે વેરી ડિફિકલ્ટ. ઓકે. તો આવા જગ્યાએ જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે ઉપરના લોકોમાં. પછી શું થાય? તો કે એ કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી અહીં નીચે આવે. તો ક્યાં આવે? નીચે આવે તો શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે. શુચિનામ, બરાબર, પવિત્ર આત્માઓ. શ્રીમતામ, સમૃદ્ધશાળી, મતલબ સદાચારી અને ગર્ભ શ્રીમંત લોકો. બરાબર. ત્યાં એમનો જન્મ થાય છે. બરાબર. તો યોગ ભ્રષ્ટો અભિજાયતે, યોગમાંથી જે ભ્રષ્ટ થયા, ભગવાન સાથે જોડાવું એટલે યોગ, તો એમાંથી જે ભ્રષ્ટ થયા છે, બરાબર, તો એને આ પ્રમાણે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. સ્વર્ગમાં અમુક વર્ષો સુધી રહેવા મળે છે. પછી ગર્ભ શ્રીમંતને ત્યાં આવવામાં આવે. શું કામ? ભક્તિ કરવામાં સપોર્ટ મળે. જો ધનવાન પરિવારમાં જન્મ લેવો મતલબ ભક્તિ કરવામાં એક સપોર્ટ માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે, કે ભાઈ પૈસા કમાવા માટે કઈ મહેનત ના કરવી પડે. બરાબર. બાકી 2 ટાઈમના રોટલાનું ટેન્શન હોય. બરાબર. તમે ઝૂંપડપટ્ટીમાં જઈને તમે એમ કહો હોળમાળા કરવાની છે, હવે ખાવાના ફાફા છે. બરાબર. 15 કલાક અહીંયા દાડીએ જાય છે, માંડ હાંજ પડે 300 રૂપિયા 500 રૂપિયા ભેગા થાય. એમાં તમે એમ કહો 2 કલાક એક જગ્યાએ બેહીને માળા કરવી, 2 કલાક હું ક્યાંક કામ ના કરી આવું કોઈક દુકાનમાં. બરાબર. છોકરાઓની ફી ભરવાની પૈસા નથી ઘરમાં, તમે કહો છો કે સવારમાં ઉઠીને આવો 2 કલાક માળા કરવા માટે. તો બિલકુલ કહેવાય કે દુઃખ હોય. બરાબર. તો અઘરું પડે ભક્તિમાં આગળ વધવું. બરાબર. તો એટલા માટે ભગવાન એક નાની એવી વ્યવસ્થા કરે છે કે થોડું થોડું બેલેન્સ ચાલે. બરાબર. ઓકે. તો આ વસ્તુ થઈ ગર્ભ શ્રીમંત લોકોમાં. બરાબર. બીજું સદાચારી લોકો એટલે બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ પ્રાપ્ત થાય, કારણ કે નાનપણથી જ એ બધા સંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય એને, જેથી એને બહુ વધારે મહેનત ના કરવી પડે. તરત એ સમજી જાય, તરત ખબર પડી જાય વિગ્રહ સેવા કેવી રીતના કરવાની છે. પ્રભુપાદ તાત્પર્યની અંદર પેરેગ્રાફ નંબર 1 ત્યાં પ્રભુપાદ વાત કરે છે અસફળ યોગીના જે 2 વર્ગ છે,
થોડીક પ્રગતિ કરીને ભ્રષ્ટ થયેલો વર્ગ અને એક દીર્ઘકાળ યોગ સાધના કરીને ભક્તિ કરીને પતન થયેલો વર્ગ, બે વર્ગની વાત છે. બીજા નંબરનો જે પેરેગ્રાફ છે એમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે જપ કરતા કરતા પૂર્ણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત ના થાય ને વચ્ચે ભૌતિક વિષયો યાદ આવે તો પણ બરાબર ધીમે 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 એડવાન્સ તો થવાશે. બરાબર, વાંચો એ તાત્પર્ય વાંચો. ચાલો બીજો નંબરનો પેરેગ્રાફ વાંચો. કૃષ્ણ ભાવના અમૃત રૂપી સર્વોચ્ચ. કિરણ સાધુ પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ. યસ. કૃષ્ણ ભાવના મૃત રૂપી સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ જ યોગ સાધનાનો સાચો ઉદ્દેશ્ય છે, જે વિશે આ અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે. પરંતુ જેઓ આટલી હદ સુધી ટકી શકતા નથી અને ભૌતિક પ્રલોભનોના કારણે પતિત થાય છે, તેમને ભગવત કૃપાથી પોતાની ભૌતિક ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ કરવાની છૂટ આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી તેમને સદાચારી અથવા શ્રીમંત પરિવારોમાં સમૃદ્ધ જીવન વ્યતીત કરવાનો અવસર આપવામાં આવે છે. આવા પરિવારોમાં જન્મ લેનારા આ સગવડનો લાભ લઈ શકે છે અને પૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં ઉન્નત થવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. શું કામ જન્મ મળ્યો છે વેપારીની ઘરે? શું કામ જન્મ મળ્યો છે વાણિયાની ઘરે? શું કામ જન્મ મળ્યો છે વલ્લભ કુળ સાથે જોડાયેલા પુષ્ટિ માર્ગના લોકોમાં? મોટા ભાગે પુષ્ટિ માર્ગને ફોલો કરનારા લોકો ખૂબ ધનાઢ્ય હોય. બરાબર, તમે જો મોટા ભાગે વેપારી વાણિયા હોય, પુષ્ટિ માર્ગને ફોલો કરતા હોય, પણ એ સમજી નથી શકતા કે આ ધન એટલા માટે પ્રાપ્ત થયું હતું કે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરી શકાય. એની જગ્યાએ વધારે ધન કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય એના માટેના પ્રયત્ન ચાલતા હોય છે. એના માટે છે નહીં, તમને ત્યાં જન્મ પ્રાપ્ત થયો બરાબર એટલા માટે પ્રાપ્ત થયો તો તમે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં વધારે ઉન્નત થઈ જાઓ. એના જગ્યાએ ઘણી જગ્યાએ ઊંધું થઈ ગયું. ખાલી એમની વાત નથી કરતો, બધાને ઊંધું થઈ ગયું. ધારો કે કોઈનો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયો તો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ એટલા માટે થયો હતો કે તમે નાનપણથી જ બ્રહ્મને જાણી શકો, પરમ બ્રહ્મને જાણી શકો. બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? બ્રહ્મ જાનાતી બ્રાહ્મણ. બરાબર, બ્રાહ્મણ કોઈ જન્મથી હોતો નથી. બ્રાહ્મણ ઇટ્સ લાઈક એ ડિગ્રી. બરાબર, શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયરલી છે, ઘણા બધાને ગમતું નથી. બરાબર, કહેવાતા જે અમુક બ્રાહ્મણો છે તો એને એટલા માટે ઇસ્કોન ગમતું નથી. બરાબર, ઘણા બધા તમે જોશો ને યુટ્યુબ ની અંદર એવા ઘણા બધા લોકો, એવા ઘણા બધા હમણાં નાના નાના 2-4 છોકરાઓ બરાબર થોડુંક અમુક વેદો વાંચી લીધા છે અને થોડું ઘણું આવડી ગયું છે, તો એ બધા ભક્તોને ઘણાને ચેલેન્જ કરતા જોવા મળે છે. નામ નથી લેતો, એવા 4-5 લોકો છે બરાબર, જેને થોડુંક વેદોનું જ્ઞાન આવડી ગયું છે. બરાબર, જન્મે બ્રાહ્મણ છે એટલે એનાથી પચતું નથી. જે આપણે ઇસ્કોન ની અંદર ઇવન રશિયન લોકોને પણ આપણે બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપીએ છીએ. બરાબર ને, મલેચ લોકોને પણ આપણે બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપીએ છીએ, કારણ કે શાસ્ત્રમાં એ લખ્યું છે ચાતુર્ણમયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશ. ગુણ કર્મ વિભાગશ છે, ત્યાં જન્મ જાતિ વિભાગશ ની કોઈ વાત નથી શાસ્ત્રની અંદર. અને હજી તમે 18મા અધ્યાયમાં જાઓ તો ત્યાં બ્રાહ્મણના લક્ષણો લખ્યા છે. સમો દમ તપ શૌચમ શાંતિ માર્જવ છે. બરાબર, એટલા માટે ઇસ્કોન તમે જો બધાને ખૂચે, ઇવન શંકરાચાર્ય સુધી ખૂચે ઘણા બધા. એટલા માટે અમે બ્રાહ્મણ છીએ બરાબર, અમારી પાસે આ રહેવું જોઈએ એમ. તમે કઈ રીતના વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને તમે પ્રવચન આપી શકો, તમે કેવી રીતના તિલક કરી શકો, તમે કેવી રીતના જનોય ધારણ કરી શકો. પણ ખરેખર જે સાચો બ્રાહ્મણ છે સમજી શકે ભાઈ બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય. બ્રહ્મ જાનાતી ઇતિ બ્રાહ્મણ, જે પરમ બ્રહ્મને જાણે બ્રાહ્મણ છે. બરાબર, એટલા માટે તો શું કામ એવી જગ્યાએ જન્મ પ્રાપ્ત થયો? ભાઈ ભોગ કરવા માટે જન્મ પ્રાપ્ત નથી થયો. બરાબર, તમે પોતે ગયા જન્મની અંદર ભક્તિ કરતા કરતા ભોગની ઈચ્છા કરી હતી એટલા માટે. તો યાદ રાખજો, માળા કરતા કરતા શું યાદ આવે છે? માળા કરતા કરતા શું શું યાદ આવે છે? સારી છોકરી મળી જાય, સારો છોકરો મળી જાય લગ્ન કરવા માટે, બરાબર, ગાડી બંગલા, ઘરના મકાન, સારી નોકરી, રૂપિયા પૈસા, આવા બધા વિચારો આવે છે. ભગવાન કે તથાસ્તુ, બરાબર, ઉપરના લોકમાં પાછા અહીંયા આવશું તો શું કામ રિસ્ક લેવું જોઈએ? પ્રભુપાદ કે છે એક લાઈફ મને આપી દો, બરાબર, એક લાઈફ. તો આ થઈ ગયું નિયોફાઇટ માટે, શરૂઆતના ભક્તો માટે. હવે આગળનો 42મો જે શ્લોક છે એ યોગા રૂઢ થઈ ગયેલો ભક્ત માટેની વાત છે. એડવાન્સ ડિવોટી, બરાબર, યોગારૂઢ થઈ ગયો પણ ભગવત સાક્ષાત્કાર થયા પહેલા મૃત્યુ પ્રાપ્ત થઈ ગયું.
અથવા કોઈ પણ કારણસર ભક્તિમાંથી પતન થયું, અથવા યોગિનામેવ કુલે ભવતી ધીમતામ એતદ દુર્લભતરમ લોકે જન્મ યદિતુચ્છમ. તો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં ભગવાન કે હું જન્મ આપીશ, કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ભગવાન કહે છે ખરેખર દુર્લભતરમ લોકે આવો જન્મ પ્રાપ્ત થવો, it is rare in this world, such a birth is rare in this world. આવો રેર છે. યોગીના મેવ કુલે ભવતી ધીમતા, એવા યોગીના કુળમાં જન્મ લેશે જ દુર્લભ છે. નાનપણથી જ યોગાભ્યાસ કરતા હોય એ. પ્રભુપાદ પેરેગ્રાફ પેલો સરસ સમજાવે છે કે ભાઈ યોગીના મેવ કુલે ભવતી એટલે કયા કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. પ્રભુપાદ ત્યાં સરસ સમજાવે છે કે જન્મથી જ આધ્યાત્મિક પ્રોત્સાહન પ્રાપ્ત થાય. ખાસ કરીને આચાર્ય ગોસ્વામી કુળની અંદર જન્મ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. કારણ કે આ પ્રકારના પરિવાર પ્રભુપાદ લખે છે ખૂબ વિદ્વાન હોય. નાનપણથી જ એવી ટ્રેનિંગ બાળકને આપવામાં આવે. બરાબર. બાળકની અંદર એ શ્રદ્ધા સંચારિત કરવામાં આવે, આગળ જતા એ વ્યક્તિ ગુરુ બની શકે. બરાબર. અને ઉદાહરણ તરીકે પ્રભુપાદ એમના ગુરુ મહારાજ વિશે વાત કરે છે અને પોતાના વિશે વાત કરે છે કે અમને આ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે, કે એવા કુળમાં અમને જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે જે ઓલરેડી એડવાન્સ ડિવોટી હતા. બરાબર. શિલા ભક્તિવિનોદ ઠાકોર ને ઘેર જન્મ થયો, શિલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી પ્રભુપાદ. બરાબર. તો ત્યાં એમનું એક્ઝામ્પલ આપે છે કે ભાઈ એમના અવસર. તો 4 પ્રકારની વાત થઈ અહીંયા 2 શ્લોકની અંદર. 4 પ્રકારના કુળ: સૂચિ નામ બ્રાહ્મણ કુળ, શ્રીમતામ ધનવાન, પછી યોગીનામેવ એટલે કે યોગી અથવા વૈષ્ણવ પરિવાર, અને છેલ્લે ધીમતામ અધ્યાત્મવાદીના પરિવાર. 4 ખાસ તો એની અંદર ડિવાઈડ કરો તો મુખ્યત્વે 3: સૂચિનામ, શ્રીમતામ અને યોગીનામ ધીમતામ. 2 એક કરો તોય ચાલે, બાકી નહીતર 4. તો આમાં સૌથી નીચલો જન્મ કયો ગણાય? સૂચિનામ, શ્રીમતામ, યોગીનામ કે ધીમતામ? બોલો. 4 જગ્યાએ બર્થ પ્રાપ્ત થઈ શકે: સૂચિનામ, શ્રીમતામ, યોગીનામ, ધીમતામ. સૌથી નીચલો બર્થ કયો કહેવાય આમાંથી? ધનવાન. શ્રીમતામ. બરાબર. કારણ કે મોટા ભાગે આવા ઘરમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય, પતન થવાનું જોખમ વધી જાય. બધું સરળતાથી મળી ગયું હોય ને, વ્યક્તિ બગડી જાય. મહેનત કરવી ના પડે ને. બરાબર. એટલા માટે જ પહેલાના સમયમાં જે ધની પરિવાર હતા, રાજા રજવાડું હતા, એમના બાળકો થોડાક મોટા થાય, 7 વર્ષના થાય તો બાળકોને ગુરુકુળમાં મોકલી દેવામાં આવતા. બાકી એની પાસે બધું હતું ને, બધી વ્યવસ્થા હતી, બધું છતાં એને ગુરુકુળમાં મોકલીને કપરી તપશ્ચર્યાઓ કરવામાં આવતી. બરાબર. કોઈ લક્ઝરી નહોતી મળતી ગુરુકુળમાં. ગુરુકુળમાં બધા સરખા હોય, ખબર છે ને. રાજકુમાર હોય તો એ નીચે ચટાઈ પાથરીને સુવાનું હોય. બરાબર. એને કઈ પગમાં ચપ્પલ ના હોય ને લાકડા કાપવા જવાનું જ હોય. આવી એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી કે ભલે પૈસા છે તો પણ સાદું જીવન જીવવાનું, આગળ જતા કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જીવી શકે. એટલે આના ઉપરથી એ ખબર પડે કે બાળકને બહુ પેમ્પર કરવું નહીં. આપણે અત્યારના આ પેઢી, આપણી જે પેઢી હતી ને એ અલગ પેઢી હતી. આપણે થોડો સંઘર્ષ કરીને જે તે જગ્યાએ પહોંચ્યા છીએ. આપણા બાળકો છે એક અલગ જનરેશન છે. આપણે એને બિલકુલ સંઘર્ષ કરવા દેવા માંગતા નથી. આપણી પેઢી એવું વિચારે છે કે આપણે બધું કરીને જઈશું એના માટે. બરાબર. ખૂબ પેમ્પર કરી રહ્યા છીએ એને. નહીં, બાળકને થોડું તપ કરવા દો, થોડું તપ કરવા દો, થોડી એને મહેનત કરવા દો. બરાબર. કારણ કે તો જ એનો વિકાસ થશે, નહીતર પૂરું થઈ જશે, પતન થઈ જશે એનું. ઓકે. તો આજની જે મુખ્ય ચર્ચાઓ, આજના જે શ્લોકોમાં ચર્ચા થઈ, 5 શ્લોકોમાં મુખ્ય ચર્ચાઓ કે ભક્તનું ક્યારે પતન નથી થતું, તો એ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવી અને કોઈ નુકસાની નથી. ઇવન જેટલી ભક્તિ થાય, જેટલી પણ થાય, બરાબર. કોઈ 1 મહિનો કરે, 2 મહિના કરે, 6 મહિના કરે, 5 વર્ષ ટકી જાય તો બહુ સારું કહેવાય. 10 વર્ષ ટકી જાય તો ઇસ્કોનની અંદર એને સિનિયર ડિવોટી કહેવાય. ઓલમોસ્ટ 10 વર્ષ. કારણ કે 10 વર્ષ પણ ટકી રહેવું એટલું સહેલું નથી, બહુ અઘરું હોય છે.
ઘણા બધા બહુ સ્પીડમાં આવતા હોય, એટલી સ્પીડમાં પાછા નીકળી જતા હોય છે. બહુ સ્પીડમાં આવે એટલી સ્પીડમાં પાછું ભાગી જાય તરત. કારણ કે છેલ્લા 4-5 વર્ષથી ક્લાસ લઈ રહ્યા છે, તો 5 વર્ષમાં આવું જોયું છે. કેટલા બધા એવા ભક્તો આવ્યા, ખૂબ ઉત્સાહી હોય. અત્યારે ક્યાંય કહેવાય કે ક્લાસમાં નથી, ક્યાંય મંગલા આરતીમાં નથી, ક્યાંય નથી. હમણાં જોતો તો મંગલા આરતીનો રેકોર્ડ, જૂના મંગલા આરતીમાં જે હતા એમાં ઘણા બધા દેખાતા નથી. રોજ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ ગુરુ ગોરાંગ, આપણી ભક્તિ ટકી રહે. બરાબર. એ બહુ મોટો ભ્રમ છે આપણો કે મારું ભક્તિમાંથી પતન નહીં થાય અને હું હવે ભગત બની ગયો છું. આ બહુ મોટો ભ્રમ છે એકચ્યુઅલી. ગમે એટલા એડવાન્સ થયા પછી પતન થઈ શકે છે, ગમે એટલા એડવાન્સ. ઇવન સંન્યાસ લીધા પછી પતન થઈ શકતું હોય તો આપણી તો શું વિસાત, પતન થઈ શકે. એવરી ડે પ્રાર્થના કરવા, રોજ સવારે ઉઠી અને ઉઠતા હોય પેલો મંત્ર આપણા જીભ ઉપર હોવો જોઈએ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામે. પેલો મંત્ર આપણા જીભ ઉપર હોવો જોઈએ. આચાર્ય સુતી વખતે મંત્ર આપણા જીભ ઉપર હોવો જોઈએ. પ્રભુપાદે જે આપણા માટે કર્યું છે, બરાબર, એને આપણને હજી વેલ્યુ નથી. જેમ 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 આપણે શીખશું, સમજશું તો આપણને ખબર પડશે પ્રભુપાદે આપણને શું આપ્યું છે. બરાબર. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે